ويكسر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويريع علينا من بركات أسرارهم وأنوار وعلوم ونفاذ في الدين ودين الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضيلة أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين. الله لا يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويسرب عنهم سرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمعزيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزز أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختمون عنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى خطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الغيب أتوب عليه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بالنية القبول وتمام كل سل ومعمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ووالدينا لمشايخنا لمعلمينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح قطب العلماء بأحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام عبد القدير الجيلاني قطب الأحوال سبيجة المسلمين محمد بن عبد الكريم سمان محمد خالقة شيخنا حجتنا ومولانا محمد رشد بن عبد الله قلم بين البجري شيخ عبد الصمد القليم بن شيخ عبد الرحمن المس عبد الله البوغيس سي محمد بن إدريس البجري سي محمد كسب الأنوار سيدنا العلم شيخ نصر عارف سمان مولى سي محمد بن عبد الله البجري العليم مولانا علامة الله رب الله سي محمد زين بن عبد الغني وصلهم وفروهم وجميع سلسلتهم الله خجيمة تسبينا أن الله يتقسم بالرحمة والمغفرة ويميد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين الدنيا والآخرة ولكل نيات صالحة لحضرة النبي بشير النبي وبسير الفاتحة. halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ala siratikal mustaqim. Wa'afina wa'afu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Halaman 32. Nang di bawah khalaqakum wa ma ta'malun dah. Adapun semua yang tersebut itu dinisbahkan kepada makhluk hanyalah dengan jalan pinjaman kata dan majas. Jadi amun dinisbahkan lawan kita nang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Awan kita nih mu'tamadnya diinjami. Nah, kalimat diinjam ini hak pakai. Diri ini diinjami seikungan. Ruh, napas, nyawa, batang tubuh, rasa diinjami semuanyaan. Jadi hak pakai kisahnya dah nang bagi kita nang mu'tamad. Nah, lalu di dalam kesadaran kita masuk nangaran diinjam itu pinjaman tuh kepada majas. Majas itu sesambatannya aja ada padahal kadada nang mainjam tah. Nang mainjam tuh nah. Nang mainjam tuh sesambatannya aja ada diinjami padahal nang diinjam itu kadada juga. Nah, nang diinjam itu kadada juga. Jadi hakikatnya pinjaman ini kalau kita berduduk di tauhid lalu kadada beisi apa-apa, beisi perbuatan, beisi sifat, beisi asma, beisi diri, kadada beisi apa-apa. Kenapa? Semuaan ampun orang, ampun Allah bertanang diinjamakan lawan kita. Nah, itu kadada beisi apa-apa. Amun orangnya tuh kada isi apa-apa masuk pulang kepada majas sesambatannya aja ada orang nang diinjam itu. Nah, lalu airnya itu pulang airnya toh, maka sesungguhnya orang nang itu kadada. Nah, jam apa kisahnya? Amun orangnya tuh kadada menginjamakan lawan siapa? Nah, lalu hakikatnya napa? Minallah ilallah. Dari Allah gasan Allah. Jadi Tuhan itu menjadikan hamba kisahnya tah menjadikan hamba hagan. Tuhan menampakkan akan segala hakikat dirinya. Nah, apabila terlihat hakikat diri Allah Ta'ala pada setiap sesuatu, hilang sesuatu itu, hilang hamba itu, maka pada pandangan kita Allah samata. Itu hakikat hati, hakikat batin, kada hakikat jahir pada majas tadi sesambatannya aja ada padahal kadada. Pinjaman. Nah, kalau kita memakai kalimat pinjaman pulang lambat laun nengaran pinjaman ini diambil orang. Nah, berarti kalau dipinjamakan kita mulai ruh sampai batang tubuh isi-isinya dalam hakikat roh, nyawa, rasa, napas, batang tubuh syariatnya itu diinjamakan misalnya ampun Allah, berarti semuanya tuh maka lambat laun akan kembali kepada ampunnya, diambil. Bila kada diambil kita nang meinjam ini membulikakan. Nah, amun kita berduduk di mu'tamad kadudukannya diinjami, berarti kita nih jangan kadang membulikakan nangaran barang mainjam. Nah, bila kita kadang membulikakan ya diambil orang juga. Nah, amun orang mengambil kalawasan mainjam menjulung kada hakon maka bisa bermamai nama ambil nih. Tapi kalau kita menjulung membulikakan kita saurang nang mainjam membulikakan lawan nang mainjami nang tukang injam itu himong. Nah, kada salang diambil dah.
Jadi pinjaman nang saikungan betang tubuh mulai dalam hakikat sampai ke syariat nang ini ampun Allah, maka kembalinya pun pasti kepada pemiliknya yaitu Allah. Nah, jangan sampai nang dipinjamakan oleh Allah alinta tahan kada sampai kepada Allah, kepada hadrat Allah. Bila ampunnya miliknya tu Allah, maka buliknya kaya Allah. Jangan tahan di mana-mana. Nah, ini hakikat kita tuh main dalam tasawuf. Nah, kalau majas pulang, kita nih kada diinjami. Kalau majas kita nih kada diinjami, maka diri kita ini milik Allah, berarti kada diinjami, kada batampai Allah dengan sifatnya, dengan hakikat afalnya, dengan hakikat wujudnya, bukan menginjamakan, tapi lalu disambat bila sampai bajahar hakikatullah itu, maka hakikatullah itu suci pada hakikat nang asal nang ditampayakan ini alat Allah Ta'ala. Jadi kita ini saberetaan makhluk itu alat Tuhan, alat hagan Allah Ta'ala menampayakan segala hak-haknya. Nah, jadi makhluk itu hak Allah, bukan Allah menginjamakan sifat af'al asma dan wujudnya kepada makhluk, kada. Tapi memang diri makhluk itu hakikat ampun Allah. Kayak misalnya kita berisi baju mutlak, baju itu ampun kita. Nah, mutlak baju itu ampun kita. Kita gantung baju itu di kastok buat dalam lemari. Kada kemana-mana baju itu dalam lemarinya, bagara kada apa kada. Timbah kita ambil, kita puruk, kita culup, ujung orang berapa baju nita kita pakai, maka baju itu bergerak, baju itu jalan kemana-mana. Nah, lalu jika ibarat baju tuh kita nang memuruk baju tuh Allah Ta'ala, misalnya nih, maha suci Allah daripada misal, berarti Allah Ta'ala menginjamakankah ka baju nang itu, atau baju itu imbah dipuruk lalu bertampai Allah melalui baju itu. Nah, kita namun pada hakikatnya semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Kada lalu sedikit-dikit hak hamba, kada lalu sedikit-dikit hak hamba. Tiada ada sesuatu jua pun yang menyertainya lain pada hakikat Allah, kadida. Kenapa? Qul huwallahu, dalam sifatnya pulang wahdaniyat. Nah, jadi Allah Ta'ala itu sagagalanya muhit, tidak ada satupun yang menyertai Allah Ta'ala. Apabila seseorang sudah memperoleh ketetapan dengan satu sifat dan bertambah-tambah kuat pada sifat-sifat yang lainnya hingga sampai kepada sifat hayat, nah, maka sampailah ia kepada makom fana fillah dan baqa bisifatillah. Apabila orang sudah sampai
kepada hakikat rahasia hayat sifat Allah nang bangaran hayat sampai kaya situ inya membuka akan sir tabir rahasianya tah, maka orang itu dijadikan Allah Ta'ala fana fillah, fana pada hakikat Allah. Imbih itu pulang baka bisifatillah, berkekalan inya dengan sifat-sifat Allah nang dipandang pada dirinya. Lalu pandangannya itu disampurnaakannya. Nah, camapa inya menyempurnaakan? Lalu suhudul wahdah bil kasrah wa suhudul kasrah bil wahdah. Bila tak pandang dirinya nang satu, maka tak umpat jua inya tak pandang kepada makhluk nang banyak ia nang satu jua. Tak pandang inya nang banyak itu, tak pandang jua inya pada hakikat nang banyak itu satu jua. Bila sudah camitu pandangannya naik inya kepada suhudul wahdah bil wahdah, nang memandang seikong nang dipandang seikong jua. Artinya bisi caramin di rumah hampas, apa lagunya? Pecah seribu. Imbah pecah caramin tu iti hije pian di caramin itu muhapian bertaan. Itu nangaran suhudul wahdah pil kasrah. Itihi nang banyak tuh ya nang sorang, itihi nang sorang tuh ya nang banyak. Kesimpulannya suhudul wahdah bil kasrah wa suhudul kasrah bil wahdah, suhudul wahdah bil wahdah. Sekira kita menenggelamkan diri kita ini di laut ahadiyatullah sekaliannya. Karena kawal lagi bakisar hatinya, karena kawal lagi bakisar suhudnya, nang selalu berkekalan dengan sifat-sifat Allah, nang selalu berkekalan dengan hakikat-hakikat kebesaran Allah. Kadang kawal lagi berkisarnya tak. Makanya orang bahari itu mengaji ilmu hakikat berduduk di Nur Muhammad, berduduk di Nur Muhammad. Jangan paribahasa itu pian. Wadah itu ada nang mantah, ada nang masak, ada nang hangit. Wadah itu ada nang bungkialanan setengah masak dibangkit, ada nang masak bujur, ada nang hangit, ada nang setengah hangit. Tapi tetap tak pandang hakikatnya wadai, walau hangit tetap wadai. Nah pandang hangit tuh lempeng, leha. Nah di belakang ada leha, kalau leha lah, oh leha. Kenapa bebinian lagi bersingkap selawat endrok, kada betipi lagi kah? Oh jual buahnya takut tipi. Ngajin betipi kan menyingkai-nyingkai. Ya Rasulullah. Dan beroleh kemenangan lah ia dengan ma'rifatullah, dan diberitahu oleh Allah Ta'ala rahasia sifat-sifatnya yang elok dan mulia. Nang apa garang ngaran sifat? Sifat itu rupa. Maka setiap sifat asma'nya berbeda-beda, karena sifatnya pun berbeda-beda. Di dalam diri kita ini ditampaikan oleh Allah Ta'ala segala sifat Allah nang berbeda dan segala asma nang berbeda. Di diri kita aja toh salidiki dulu, nyaman kena mengeluarkan kadang-kadang lain. Sifatnya itu di diri kita ini zahar,
maka itu disambat orang jasmani atau tubuh. Ada lagi di diri kita nang itu sifatnya berpikir, maka nang itu disambat ngaran asmanya utak. Di dalam diri kita nang ini pula ada napas, sifatnya keluar masuk udara wujudnya, disambat orang ngarannya napas. Sing banyakan Allah Ta'ala menampaikan sifatnya tetap berbeda asma'nya, itu menunjukkan Allah kadakawa disama-sama akan laisa kamislihi syai'un. Itu tandanya tak? Saking hebatnya Tuhan tuh kebanyakan muhit, segala sifat di dalam asya adalah sifat Allah, segala asma di dalam asya adalah asma Allah, segala wujud di dalam asya maka itu menyatakan mazharnya Allah, tapi itu lain Allah. Ruh sifatnya muhit di tubuh, ba'asma ruh. Nyawa sifatnya di setiap penjuru batang tubuh, jerujut dingarani asma. Bilanya keluar pada awak habang, sifatnya ngarannya darah. Ada terus. Pokoknya tidak ada satu sifat yang semua sifat pasti ba'asma, maka itulah menunjukkan kebesaran Allah. Kita nih kadang-kadang di dalam batang tubuh kita nih jenah itu kada tapi tahu jua ngarannya ya Allah. Coba kita hitung, ini apa ngarannya? Gigi tahu bayu orang jariji ini beritaan kalingking dia nyambat. Embeh itu orang Banjar nyambat ini jari tengah, nyatanya di tengah bandak. Ada juga nyambat jari jihanto, jangan ke tangan seorang padahal kan jari jihanto. Talunjuk ibu jari. Ini bang, ini belokok, ini pagalangan, nih, lengan itu bahasa Indonesia, bahasa Banjar tangan. Arti tangan itu dari ujung sini ke sini itu tangan. Ya kalau dari ujung ini ke sini itu namanya lengan kiri, lengan kanan. Nah, ada yang tahu lengaran yang ini? Ya. Amun di sini landau paha, pagalangan takang, ada tahu tangannya. Landau talapak tangan, talapak betis, jeriji tangan, jeriji betis. Nah, ini landau pagalangan, paha kan ada di tahunya loh. Itu aja belum lagi tak ke dalam. Apabila tahu nito makan kada bayar di warung, namun kawan bayar akan kulir madahakan, sayangi dulu. Belum lagi masuk ke dalam hakikat di mana aras di diri kita, mana luhul mahfuz, mana mustawa, mana Mekah, mana Madinah, mana Baitullah, mana Masjidil Haram, mana Nabawi. Nah, ada bertahan di sini. Nah, masuk ke hakikat. Nah, seikungan batang tubuh kita namun kita ketahui isinya dunia. Langit di mana? Ada di diri kita nih. Bumi di mana? Ada di diri kita nih. Nah, semuaan ada. Jabal Nur ada. Nah,
Gua Hira ada. Mengaji itu apa ulang? Ada beritaan, napa pian sambat ada. Ya Allah. Kan lengkap banget kalau batang tubuh kita nih, itu kita tak kada tapi kau maha pali. Ya kalau kabebanyakan tulak kawarung aja dipasani orang kada ingat. Gula setengah kilo jurang gelepung saparapat, piksin, asam kamal, uyah, ada tuh nata tinggal. Bawang saparapat jurang, bawang putih, bawang habang, lombok, bah, sia sudah ada tukang nata tinggal tukaran. Itu aja nah hari-hari tatagok. Apalagi ilmu nang luasnya kada sing ada batasnya nenek. Nah. Aras itu fungsinya menyandang dunia, mulai dunia sampai ke langit, ngarannya aras tihangnya. Nah, di diri kita nih sama ada arasnya. Ujung aras paling bawah, ujung aras paling atas. Ujung aras paling atas ngarannya kursi. Di atas kursi ngarannya mustawa. Nah, di bawah aras ujar guru ulun sebelum mendengar ceramah aja, aras tuh aja ada malaikatnya berempat mangkat menahani siannya ini nih. Oh iya bener matan asal sampai ini namanya nyandang beurut kada, minum vitamin kada. Di dalam diri kita nang kita ketahui dahulu hak-hak Allah, supaya kita nang kada lalu berisi hak, jangan mengambil hak orang. Kada berisi hak, jangan mengambil hak orang. Kada tabuat kita di dalam lingkaran kekuasaan Allah, kada tabuat. Tapi kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan keterangan dari ayat wa alimnahu min ladunna ilma, ini yang artinya kami ajarkan akan dia ilmu daripada kami. Dapatlah kita sesuatu keyakinan bahwa orang yang mendapat ilmu laduni atau ilmu rabbaniyah, yaitu ilmu ketuhanan, ialah orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, yang tetap pada maqam fana fillah dan baqo bisifatillah, karena pandangarannya pandangaran Allah, baqo bisifatillah. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, seandainya, kata si Abdul Qadir Jilani, Khalad, ulama sufi di zaman dulu, aku hidup di zaman Khalad, maka tidak akan aku izinkan orang memancung kepala Khalad. Tidak akan aku izinkan orang membunuh akan si Khalad al-Khalad. Kenapa? Sesungguhnya perkataan Khalad itu bila dipandang dengan batin, maka perkataannya itu tahqiq, benar. Perkataannya itu bujur. Apa ujar Khalad? Kalau bahasa kitanya itu annal haq, aku Tuhan, aku Tuhan. Kalau kita pandang secara jahir, Khalad nang mengaku Tuhan. Kalau kita pandang dengan ilmu, Allah mengakui dirinya melalui diri makhluk nang bengaran Khalad. Uji tertawa terus.
Ulangi. Bila senyum uji ini mempesona. Pahamnya bila pakai sang itu himong benarnya. Bila kita melihat secara zahiriyah, maka nang bepandir itu halat, maka halat kafir. Tapi kalau kita berpandangan, kata si Abdul Qadir Jailani, dengan pandangan hakikat bahwa nang berucap itu kalamullah, Allah nang berucap melalui lisan hambanya nang bengaran halat. Sedangkan halat la tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak akan bergerak lidah seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Bukan lidah aja, kulluh semuanya. Nah, turun pulang kajaman Sunan Sambilan Wali Songo Asyikh Siti Jenar sama. Turun pulang di zaman Datuk Kalampayan Asyikh Abdul Hamid Abulung sama. Turun pulang di zaman ini Kadusah Muhammad Ilham. Daur Allahu Akbar ya Rasulullah. Dikiau mu'e pulang. Wah, song-songnya. Nah, itu tuh hakikatnya gitu supaya tahu. Di jalan tadi, ulun ditakoni orang alim tuh ahli hadis, mengaji sekolah sampai kuliah segala macam. Jarinya banyak orang wayah ini mengaji hendak jadi Tuhan. Jar ulun, aku kado usah jadi Tuhan nah, jadi Power Ranger aja gini himong. Jadi Tuhan. Guru aja bahaya bana wah ini banyak nang mengajarakan jadi Tuhan. Ulun betakon lon pian kawak lah nang mengaji jadi Tuhan tuh lalu inya jadi Tuhan kawak lah. Kada kawak bang, adalah umatnya hambanya imbah inya mengaji nang yang mengaji ilmu jadi Tuhan tuh lalu banyaknya lebih si hamba. Kada jua pak, napa beriput-riput mikirakan itu kita, kada kawak juanya. Inya nang anu tuh guru aja nang aku Allah. Harap benar kalau aja nang mengaku aku Allah ta. Dulun pian mandalamilah satu kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, melainkan daya dan upaya itu milik Allah. Sekarang ulun betakon lawan pian bepandir ni pandir surang kah kudrat Allah kah? Kudrat Allah guru. Nah, berarti kalau pian bepandir ini kudrat Allah, berarti pian ini bepandir surang kah? Dipandirakan kah? Dipandirakan. Nah, amun orang tuh bakaku aku Allah, inya itu dipandirakan Allah kah? Bepandir surang kah? Dipandirakan Allah. Napa nyawanya lah akan inya? Amun inya aja dipandirakan Allah. Nah. Contoh julun kita toh beisi salon macam itu nah, lalu berucap di salon toh suara ulun nah di salon tuh misalnya contohnya aku Muhammad Ilham Sarip
Di situ suaranya. Nang itulah nang mengaku Muhammad Ilham Sarip. Itulah salon itulah. Aku Anang. Itulah nang mengaku Anang. Berarti apa? Kita mengaji ilmu macam ini hagan syuhud lawan Allah, hagan syuhud mengontak-ngontakakan sir, mengontak-ngontakakan rahasia diri kita lawan Allah. Jadi jangan heran bila ada orang bakaku Tuhan marah, tahu aja Tuhan pada kada kawa orang tuh jadi Tuhan bang, terberi puripot. Nang kita tahu Allah Jalla Jalaluh, nang zat wajibul wujud itu Tuhan kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tapi muhit. Tahu sudah kita beratan nang kita. Di mana muhitnya? Main kita. Hakikat diri kita main berataan. Purun benar pian namun memadahakan salon tu ulun. Dan suaranya di situ ulun Ilham ngaran. Lalu salon nang bersuara berarti salon bakaku Ilham. Kadakah itu guru aja han ngalih benar pian memandiri orang nang kada mengaji nih. Ngalih benar memandiri orang mengaji nih. Kita nih sabarataan guru aja dijadikan Allah hagan menyembah Allah. Bujur kada salah, dalilnya ada, ayatnya ada. Sekarang kawalah nyembah Allah. Pertanyaannya itu dulu, kawalah ikam nyembah Allah. Kada kawa. Lalu waktu ikam nyembah Allah, sumbah yang beribadah apa tuh hakikatnya? Ditolongi oleh Allah. Amun ditolongi oleh Allah, adalah gawian ikam. Amun kada ditolong Allah, adalah sembah ikam, adalah salat ikam, adalah zikir ikam, adalah baca Quran ikam, adalah amal sedekah ikam. Mun Allah kada nolongi lon ikam, kada ada. Namun kada ada, napa ikam abu-abut? Sekarang nang berfungsi, nang menolong kan nang ditolong. Nang berfungsi, nang menolong, nang ditolong, nang menolong. Gitu aja kok repot ya Gus Dur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini maulid sudah nih tahulah. Lahirkan Rasulullah di diri kita, lahirkan Rasulullah di napas kita, di roh kita, di tubuh kita, di rasa kita, di hakikat perbuatan kita. Nis Rabiul Awal sudah sebulanan melatih diri melahirkan Rasulullah. Makanya Allah mewahyukan Al-Quran. Makanya Allah memerintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang diwajibkan bagi Muhammad dan bagi umat-umat Muhammad. Supaya apa? Rasulullah itu dijadikan hagan wasilah umat Muhammad paham, hamba Allah paham. Coba mun Allah aja bersuara, suaranya ada, orangnya kada ada. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal mu'minun, aqimus shalah, ujuk-ujukan. Jangan ada Muhammad ayo pian macam-macam gaya sembahyang tak. Ada nang begantung, ada nang kayang, ada nang koprol, ada nang sembelit-sembelit. Kenapa? Kada ada perintahnya ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, dirikan sembahyang, dirikan sembahyang. Amun dirikan sembahyang caranya kada tahu, kawan gak bilah. Siapa nang menyontohkan caranya?
Berarti apa? Baginda Nabi itu adalah salah satu terbesarnya rahasia Allah, nang Allah dengan kalamnya, yang Allah dengan fa'ilnya menyontohakan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mun kada dilajari orangnya turun sakalian bejahir mun menyuruh wara. Itu hakikatnya. Jadi sudah kita ketahui tidak ada satupun hakikat yang kita berisi hak di dalamnya, maka baqa bisifatillah, karena dengar kita pandengarannya, pandengaran kita pandengaran Allah, berarti kita tuli. Dan ilmunya ilmu Allah, berarti kita bungul. Dan seterusnya hingga kehidupan Allah, hayat Allah, berarti hakikatnya kita mati. Dan orang yang dikaruniai Allah Ta'ala sampai kepada makam ini, jadilah orang itu khalifatullah, khalifah Allah Ta'ala di muka bumi, dan mengetahui akan sesuatu yang berada di alam ini, sama ada yang zahir maupun yang tersembunyi, tiada terlindung atasnya seberat jarah jua pun, lau kusipa anal hijab. Ulun bulik kabarabai singgah di Martapura, wadah paguruan, membawa duit di amplok 250.000 hendak meninggali guru. Sampai di hadapan rumah guru beri salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujar Sidin. Siapa aja Sidin? Jadi ujar bini Sidin, Ilham. Oh, ya suruh masuk. Lalu Sidin berdiri menyambut ulun, bajalan kamu halawang, langsung bersuara, duit undan nang 2,5 tu injem ya. Duitnya masih di kantong. Maju lu nenek. Itu kenapa? Dibuka Allah Ta'ala hijab, selalu memandang kepada hakikatullah. Napa pandangan Allah nang kada nampak napa? Amun Allah tubadil memandang hanya dengan pandangan ke Allah, kada ada pandangan makhluk, adalah nang kawaman dinding pandangan Allah. Orang datang pian semotoran, ulun duduk di higa lawang, di higa lemari duduk. Datang orang samotoran, semuaan habaib nang datang tu. Ujar bebuhan habaib, ada nang anom saikong. Guru aja, pon jasidin. Ada apa bib? Ulun 4 betakun je. Nang kaya apa guru orang kasap tu? Oh jasidin. Ikam hendak tahu orang kasap kah? Inggih jer habib tu. Sini dulu ya, duit nang di kantong 50.000 dalam amplop. Ikam berniat mulai rumah memberi aku 50.000, injam dulu duit tuh. Dijulung. Imbah dijulung itu ngarannya orang kasap. Bisi. Nang toha-toha Habib nang lain tuh tatawaan. Napa tatawaan? Nyawa salah takun ya. Orang tuh camapa caranya, wasilahnya, amaliyahnya supaya kasap gitu. Kalau di Batakun camapa orang kasap. Insyaallah. Aneh orangnya ya Allah, diberi Allah Ta'ala kemuliaan. Banyak keganjilan ulun nang tetamu orang nang kaya itu. Di antaranya perguruan dan orang di Martapura. Ya Allah, ya Rasulullah. Ulun mulai rumah batawasul bila hendak bailang. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa li ruhi Syekhi Fulan bin Fulan, baca Fatihah. Lalu berniat di hati, guru bila ulun ka rumah
membawa kekawanan. Bepandir jangan terlalu lumbus. Model bepasan mulai rumah nih, jangan tapi lumbus. Kalau pina kekawanan tuh kada tapi kawa menerima. Bawa tulak ke sana, sampai ke sana duduk batatai. Unda biar ada dipadahi tahwe aja. Suara akamnya unda biar ada dipadahi tahwe aja. Ngalih ibana rajurang ini alhan pada betalimpunan aman pulsa lawan kota habis kada nyambung. Seolah sudah semalam Ustaz Norman dibawa, semalam hilang Ustaz Norman nih majid dibawa juga semalam sudah bisa majid ini taranjah-ranjah piring orang. Antik orangnya tapi tinggi hakikat kemuliaan ilmunya nang dikaruniai Allah. Jadi bila kita nih memandang orang tuh pakai lawan kisingnya, memandang orang tuh lawan kisingnya parah. Guru bangil itu bisi paguruan seorang habaib zaman dulu di Jawa, dipadahi oleh Guru Sidin, ikam Muhammad Saurani hendaklah bertamu wali nang 40 ikung di Jawa nih, nang 40 ikung wali di Jawa nih menyandang bala Jawa, inggih hendakai ulun. Nah wasilah pertama ikam isuk bajiarah ke Sunan Ampel. Sekalinya bajiarah ke Sunan Ampel, tuntung bajiarah ke Sunan Ampel, keluar Guru Bangil, di luar tatamu sudah, di luar makam sudah tatamu. Jakanya bahasa kitanya cuma bahasa Arab. Aku ya adalah salah satu wali nang 40. Jadi nang 40 ikung tuh ujar Guru Bangil profesinya camuh macam-macam. Nang berjual mainan, ada nang tukang beca, ada nang berjual makanan, gorengan macam-macam. No kasih tuh kamari tetamunya kampung ini gawinya kampung ini. Jadi kita nih kada nang tahunya nang mana wali Allah Ta'ala. Kada dapang nang wali Allah Ta'ala tuh balaluan bolangnya ganal haja, bagamis baju bah haja, sarabah harum mendingur, kada kayak itu. Wali Allah Ta'ala tuh Allah nang maturnya camini kita. Jadi kita nang kada tahu lawan wali nang kada dibukakan kasap nang ini baik-baik sangka orangnya pindah kada kakaruan tampo aja, kunyuk tahulah kita pada nang itu orangnya bebungulan. Jadi sangka baik. Ada juga nang bepandir, ada nang bepandirnya. Wali itu juga harus berakhlak mulia, harus bepandir ramah tamah, harus adab akhlakul karimahnya tinggi. Kada mesti macam itu. Wali itu menurut syekhnya, menurut murabbinya. Bilanya murabbinya mau jadikan ikam harus sama ini, maka kayak itulah kejadiannya. Nah, maka itu bebinian taat lawan laki bagus, tapi ada wali nang wani mamamai laki bebinian orangnya waliyatullah, bebinian dijadikan Allah Ta'ala wali, nang laki wali, nang bini wali, nang laki wali masyhur, nang bini wali mastur. Nang laki wali masyhur orang beritan tahu pada lakinya nih wali, nang bini ini mastur diutus oleh murabbinya mantes kawalian lakinya. Hari-hari bemamai aja. Jadi bilanya ada bisi bini pamamayan lo kok wali gitu. Mamnya nih sokorinya. Nah, dan barakat Rasulullah lah. Dibukakan seberatan hijab dalam hati kita nang ini. Ampih kita takutan mati,
ampih takutan gering, ampih takutan miskin, ampih takutan segalanya. Aduh, jangan juga imbah mengaji tasawuf kaliwatan wani. Mati Allah nang menentukan, rezeki Allah nang menentukan, jodoh Allah nang menentukan. Oma juga begawi dahakun lagi, napa rezeki diatur oleh Allah. Mati aja Allah nang menentukan, berjalan hal-halang tengah jalan. Bilang kacap skalapson tengah satra tatit inya tupang nah hahayau. Allah nang menentukan kamat tuh salah kaji. Jodoh nang menentukan Allah. Coba pian beumuran badatang kada, berucap handak kada, luput syariat pulang ikhtiar. Nah itu nih sebutin pulang perbandingan antara syariat lawan ikhtiar. Syariat lawan ikhtiar itu berbeda. Kalau syariat urusan ibadah, kalau ikhtiar urusan dunia. Ikhtiar mencari rezeki, ikhtiar berobat bila ada penyakit. Ya kalau ikhtiar itu urusan tapi kalau urusan ibadah syariat ngarannya. Jadi bila pian garing basyariat aja dulu ya salah. Bila garing beobat betetambah besuntik beurut beikhtiar aja dulu mudahan waras. Nah, hilang motor, hilang kendaraan, hilang cincin emas segala macam, ikhtiar aja dulu dicari. Jangan basyariat aja kita salah andak. Nah, bedanya. Jadi ikhtiar tibanya ke dunia, syariat tibanya ke agama. Oke? Iyalah kalau begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berilaan beritaan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna warzuqna fahman nabiyyin hamzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa man nawwir qulubana bin nuril iman wal islam ridha wal yakin wal istiqamah wa akhtim lana khatimati sa'adah wa ja'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jisafa wa ala alihi wa sahbihi jawziyada sayyidina bil abbas hadir bil malqan istiqamah wa sayyidina al-ghaus al-a'zam Syekh Abdul Qadir Jailani Jil Qaramah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, يا رسول الله صلوا عليك يا رسول الله لقد شفعه لنا جميعا ربنا جميعا نسل يوم لا ريب فيه إن الله يخلف المجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يعوزة ومنه في الدنيا والأخرى ارزقنا كمل المتبعات له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.